அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லோருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். අපේ මුස්ලිම් සහෝදරත්වයේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ වසරේ වැදගත්ම මාසයේ විදිහට සැලකෙන රාම්සාන් මාසයේ ඔබ සියලු දෙනාම ඒ ආගමනුකූලව මේ නෝම්බි ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙලා මෙම ඉස්තාර් අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව මම පළමුව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. எமது முஸ்லிம் சகோதரர்களுடைய மிக முக்கியமான மாதமான இந்த ரம்சான் மாதத்தில் நோன்பை நோற்றவர்களாக இந்த நோன்பு திறப்புக்காக எங்களை அழைத்ததற்கு நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ලෝකයේ පුරාම ඉස්ලාම් භක්තිකයන් කෝටි 200ක් පමණ මේ මාසය තුළ සෞම්‍ය ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙලා ආත්මානුකූලව ජීවත් වෙමින් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි ඔබට ගෞරව කරනවා. உலகம் முழுவதும் 2 கோடிக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இந்த நோன்பினை நோற்று இந்த இறை திருப்தியினை அடைவதற்கான செயற்பாடுகளை செய்வதனை விட்டு நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். අපි අහලා තියෙනවා මුස්ලිම් භක්තිකයෙක් වුණාට පස්සේ ඉස්ලාම් භක්තිකයෙක් වුණාට පස්සේ තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුල වගකීම් 5කට ඔබ බැඳිලා ඉන්නවා කියලා. எமக்கு தெரியும் ஒரு முஸ்லிமாக இருந்தால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் 5 பிரதான கடமைகளை அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று. කාලේවා සකාත් එවැගේම නෝම්බි හජ්ජි ආදී වශයෙන් ඒ වගකීම් එක්ක ඔබ බැඳිලා ඉන්නවා. கலிமா, தொழுகை, சகாத், நோன்பு, ஹஜ் என்கின்ற இந்த 5 பொறுப்புகளிலும் நீங்கள் இணைந்திருக்கின்றீர்கள். අපි අතන බැලුවා පාන්දර 5 ඉඳලා පහවදා හවස 6යි කාල විතර වෙනකම් ඔබ සියලු දෙනා වතුරවත් නොබී කිසිදු ආහාරයක් නොගෙන මේ කොහොමද ඉන්නේ ඇයි එහෙම ඉන්නේ කියලා. எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் காலை 5 மணியிலிருந்து பின்னேரம் 6:30 மணி வரை 13 மணித்தியாலங்களுக்கு மேல் தண்ணீர் கூட குடிக்காமல் நோன்பு பிடித்திருக்கின்றீர்கள். அது ஏன் அவ்வாறு செய்கின்றீர்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். අනෙකාගේ කුසගින්න දුක වේදනාව තේරුම් ගැනීමට மற்றவர்களுடைய துக்கத்தினை அறிந்து கொள்வதற்காகவும் ඒ වගේම තමන්ගේ ආත්ම දමනය සහිතව ඉවසීමෙන් කරුණාව දයාව පතුරවමින් කුරාණය පාරායණය කරමින් කටයුතු කිරීම සඳහා ඒ කාලය ඔබ ගත කරනවා. பொறுமையாகவும் மிகவும் ஒரு குர்ஆனை ஓதிக்கொண்டு இறைவனை வணங்கிக் கொண்டு ஒரு மிகவும் இறை அருளை பெற்றுக் கொண்டவர்களாக இருக்கின்ற அந்த நிலைமை எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். බුද්ධාගමේ පංචශීලය සමාදන් වෙලා ඒ බෞද්ධ ජනතාව සීලයන් පහක් රකින්නවා. புத்த சமயத்திலும் பஞ்சசீலங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அங்கும் 5 கடமைகளை அவர்கள் பின்பற்றுகின்றார்கள். හින්දු ආගමේ මොණිවත රකිමින් විවිධ ආගමික සම්බන්ධතාවන් සහිතව ඒ ජනතාවත් ආගමනුකූලව ජීවත් වෙනවා. இந்து மதத்திலும் அவர்களும் அவர்களுடைய மத ரீதியான கடமைகளை பின்பற்றிக் கொண்டு அவர்கள் மதத்தினை பின்பற்றிக் கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். එහෙම බැලුවාම මිනිස්සු විදිහට අපි කතා කරන භාෂාව වෙනස් වුණාට අදහන ආගම එකක් වුණාට අපි හැමෝම මානව සමාජයේ යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් සාමකාමී ජීවිතයක් වෙනුවෙන් අනෙකාට ගෞරව කිරීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන බව තමයි මේ හැමදේම පෙනී යන්නේ. நாம் மனிதர்களாக ஒவ்வொரு மதங்களை பின்பற்றி இருந்தாலும் ஆனால் மனித புனிதர்களாக ஒவ்வொருவரும் ஒன்றானவர்களாக ஒரே மனிதாபிமானம் கொண்டவர்களாக வாழ்கின்றதுதான் ஒரு மனிதர்களுடைய தன்மையாக இருக்கின்றது. ඒ නිසා අපි ඔබට ගෞරව කරනවා මානව සමාජයේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් මේ අපේ ලංකාවේ සාමය වෙනුවෙන්
ඔබ මෙලෙස ආගමට දහමට ලැදිව ප්‍රතිපත්ති පුරමින් මෙලෙස කටයුතු කිරීම පිළිබඳව நீங்கள் இவ்வாறு இருப்பதற்கு நாங்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றோம். ஒரு இனமாக, ஒரு தேசியமாக, ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற ஒரு குடிமக்களாக இருப்பதற்கு நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ඒ නිසා ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට විහුණු ජාති ආගම් ભેදයෙන් තොර හොරකම් වංචාවලින් දෝෂණයෙන් තොර මේ රටේ මේ ආණ්ඩුවත් එක්කලා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා මේ රට හදමු ගොඩනගමු කියලා මම අවසාන වශයෙන් යෝජනා කරනවා. இந்த நாட்டில் நாம் ஜாதி பேதமற்ற ஒற்றுமையாக அனைவரும் ஒன்றிணைந்த ஒரு குடிமக்களாக இணைந்து வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கோரிக்கையினை உங்களுக்கு விடுக்கின்றேன். ඒ සමාජ යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් ඔබගේ කැපවීම ඔබගේ මැදිහත් වීම සඳහා නැවත වතාවක් ගෞරවය පුද කරමින් අපේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මුනීර් මැතිතුමා ඒ වගේම අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආදම්බාව සහෝදරයා ඒ වගේම අනිකුත් අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා මංජුල රත්නායක මන්ත්‍රීතුමා අපේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාටම මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරමින් අපේ දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. අස්ලාමු අලයිකුම් රන්රි. உங்கள் தியாகங்கள் அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்தவனாக இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் விழித்தவனாகவும் நான் எனது உரையினை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. சரி.